Morning, dear students. So this is practically our first class of English today, and as I introduced syllabus to you in my last class, shyness my shield happens to be our first lesson. And in my discussion forum, I had posted a question that what do you think shyness my shield is about? Very few students have answered to that question, and one of the answers was by Mahi Chandana of first BA, now second BA of course. She said that it could be about some personal experience of Gandhiji. Yes, Chandana, you are absolutely correct. Here he shares his experiences. And usually, when a person shares his experiences and when a person writes his experiences, what do we call it? Any idea? Yes, it's called autobiography. When we talk about the experiences or the life of some other person, we call it biography. When we write about other person's life, we call it a biography. If we write about our own selves, our own experiences, our own anecdotes, we call it autobiography. So I'm sure all of you are aware of his autobiography. So this Shyness My Shield is not actually written as a lesson. It's actually an extract from his autobiography, which is the story of my experiments with truth. Let me change the slide here. Then, coming to Mohandas Karamchand Gandhi, he is the father of the nation. So every day we remember Gandhi, and more do we remember him on certain occasions. What are those occasions? When everyone is reminded of all the sacrifices, all the efforts he has done to give us our most cherished freedom. So this freedom movement, it started long back, and in 1857 itself. What happened in 1857? Yes, we call it Sepoy Mutiny, but we can also call it the first war of independence. So we have been waging this war for independence against these Britishers for hundreds of years. And we could achieve our goal, although the process has been very long, but finally our goal could be achieved only with the entry of Mahatma Gandhi into the scene. That's why we call him father of the nation, because he delivered to us our long cherished dream. So his role in our freedom struggle is very memorable. And before he joined this freedom struggle, Gandhiji has been a source of inspiration for others also. How can we say that? So he was very honest. He was very honest, and his life, which was based on a set of moral principles, it influenced so many people. There were so many followers. And before he joined this freedom movement, he stayed in England, and he studied law there. We call him barrister. So he studied law and he practiced law in England. So when barrister is a person who practices law. And after England, when he went to practice in South Africa, all of us are very much aware of that famous incident. What is that incident? That Mahatma Gandhi was traveling in a train, and when this ticket checker came, he simply threw him out of the compartment. And what was the reason? Because he was a black person. He was a colored person, not even black, he is colored. So all the people who belong to Asian races, they are colored in the eyes of these white Westerners. So Gandhiji was termed as a colored person. There was a kind of racial discrimination prevalent in most of the countries which were ruled by these Britishers. So the same thing was happening in India. So when Gandhiji, who is an educated person,
highly qualified person, a person who knows law very well, a person who is educated, working and earning, when he is put to such disrespect, when he is humiliated to such an extent, now we can imagine what would have been the condition of these poor Indians who are uneducated, illiterate, and most of them were just who worked as bonded laborers also. So, what can we expect from these Britishers? What kind of treatment can we expect from these Britishers for such poor victims? So, all these things they burnt a desire in Mahatma Gandhi to set our country free from these shackles of slavery. Are you able to follow me? So let me explain this again. Let me translate a few of the things which I have told you in your vernacular language. So Gandhiji ముందు ఎక్కడున్నారు? ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నారు గాంధీజీ. ఇంగ్లాండ్లో చదువుకున్నారు. వాట్ డిడ్ హీ స్టడీ దే? హీ స్టడీడ్ లా. దెన్ he went to South Africa for practicing law. And while he was in England, so the incident which we come across in our lesson now, the so-called lesson, which is an extract from his autobiography. So ఇది వచ్చేసి మనకి ఇది దేంట్లో నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ తీసుకున్నామమ్మా, దేంట్లో నుంచి. సో దిస్ ఇస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ ఆటోబయోగ్రఫీ. మన గురించి మనం రాసుకుంటే దానికి ఆటోబయోగ్రఫీ అంటాము. వెన్ వీ రైట్ అబౌట్ అదర్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అ బయోగ్రఫీ. Now let me change again the slide. Yes, his experience in England. So here what we are talking about is in this lesson it's one of the experiences which he faced in England. And as we said in the beginning, the lesson is about one of his experiences, and this experiences is related to a character, an aspect of his personality. So as the title itself suggests, it is about his shyness, which was a part of his personality, which was an embedded part of his character. So shyness, hesitation, fear of public speaking, you can say. So all these things, they made Gandhiji a very reserved person. సో మన క్లాస్లో కూడా, మీ క్లాస్మేట్స్లో కూడా మీరు చూస్తూ ఉంటారు, చాలామంది ఉంటారు. దే ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ టాలెంట్, వీ కెన్ సే. దే ఆర్ వెరీ టాలెంటెడ్ పర్సన్. దే హ్యావ్ గాట్ లాట్స్ ఆఫ్ స్కిల్స్, బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ దే ఆర్ అఫ్రేడ్ టు ఓపెన్ దేర్ మౌత్స్. వెన్ వీ పోజ్ ఎ క్వశ్చన్ టు దెమ్ ఇన్ ద క్లాస్, దే ఫీల్ షై, దే ఫీల్ హెసిటెంట్. ఇవన్నిటికి ఏమంటాం? ఇన్హిబిషన్. దే హ్యావ్ గాట్ సమ్ ఇన్హిబిషన్స్. దే ఆర్ అఫ్రేడ్. Why are they afraid? People may comment, మనం మాట్లాడితే రైట్ మాట్లాడుతున్నామా, మేబీ we are wrong. So what happens? Even though they know the answer for so many questions. మన పక్కనే ఒక అమ్మాయి ఉంది, she doesn't know the answer, but she has one thing which I don't have. What could that be? She has confidence, self-confidence. The answer might be wrong, but what is she doing? She is trying to attempt that question. When teacher poses a question, teacher ఒక క్వశ్చన్ అడిగినారు, టీచర్ ఆ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఏమని చేస్తుంది, ఆమెకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ తెలియదు, బట్ షీ ఈస్ గెస్సింగ్. అండ్ వాట్ ఈస్ షీ డూయింగ్? షీ ఈస్ కాన్ఫిడెంట్లీ పుట్టింగ్ ఫార్వర్డ్ దట్ ఆన్సర్, షౌటింగ్ దట్ ఆన్సర్. బట్ ద గర్ల్ సిట్టింగ్ బిసైడ్ హర్, షీ నోస్ ద ఆన్సర్ వెరీ వెల్. ఆమెకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ తెలుసు, ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ తెలుసు. బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ వాట్ ఈస్ షీ డూయింగ్? షీ ఈస్ keeping her own opinions to herself. She is not venturing out her opinion. Why could that be? It is because of that inherent shyness, as I said. Now coming to this next aspect. So what is this experience which we are talking about? So when Gandhi was residing in England, he registered himself in a society. And what is that society? He registered himself as an executive member of Vegetarian Society. And you know, Gandhiji hailed from a Brahmin family, and this
Brahmins, majority of Indians, and there are many people in the world. We need not relate them to any caste or religion. So this vegetarianism is a movement. So there are many followers of this vegetarianism. So these people, they think that killing animals and using them as food, it's very wrong. So they consider it as cruelty towards animals. And what do they do? The first thing they do is they stop eating this animal meat. సో వీళ్ళేమి వెజిటేరియన్స్గా ఉంటారు, వీళ్ళు యానిమల్ మీట్ తినరు. అండ్ ఫర్ గాంధీజీ, హిస్ caste itself, it prohibited him from eating animal flesh. సో గాంధీజీకి వాళ్ళ మతమే ఏం చేసింది, ఇది తినద్దు, ఇది తినకూడదు అని ఉంది. కాబట్టి ఫ్రమ్ childhood onwards, he didn't learn it at a later stage, but from childhood onwards, the culture at home, the background at home, it stopped him from eating animal flesh. So he was a pure vegetarianism. So vegetarianism lo kuda malli categories unnayama. Kontamandi only they avoid flesh, they avoid only meat. A few people avoid even eggs. Mari inka 5 vegetarians ఉంటారు, advanced stage of vegetarianism. They don't even drink milk or consume milk products, dairy products kuda vallu consume cheyaleru. So different levels of vegetarianism. This Gandhiji, as he was a vegetarian. So what did he do? He came across one society. ఒక సొసైటీ అనేది, సొసైటీ మీన్స్ వన్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఒక సొసైటీ అనేది ఫామ్ చేసినారు అక్కడ ఇంగ్లాండ్లో. ఆ సొసైటీలో ఎవరు ఉన్నారు మెంబర్స్గా? అందరూ వెజిటేరియన్స్ ఉన్నారు. ఆల్ ద వెజిటేరియన్స్ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. సో గాంధీజీ ఆల్సో గాట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎన్రోల్డ్ దేర్. సో దెర్ వర్ మెనీ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు లా చదువుతున్నారు కదా, సో ఇక్కడ అక్కడ దెర్ ఆర్ అదర్ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ ఆల్సో ప్రాక్టీసింగ్ లాయర్స్ కావచ్చు. వన్ ఆఫ్ సచ్ ఫ్రెండ్స్ వాజ్ సజీత్ మజుందార్. దిస్ is written as SJT. So it's pronounced as it is just like Sri. సో మనం ఏదైతే టైటిల్కి మిస్టర్ యాడ్ చేస్తాము, సర్ చెప్తాము, సో ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ సాల్యుటేషన్, లెట్ us say. సో దట్ శ్రీయుత్ మజుందార్. సో ఈ శ్రీయుత్ మజుందార్ ఏం చేసినారు, ఇతన్ని గాంధీజీని హీ introduced him to this vegetarian society, and Gandhiji became its member, elected member. And what was the role given to him? He was called an executive member. So what does an executive do? It executes the policies, it executes the decisions which are taken by the committee. ఆ కమిటీ, ఆ సొసైటీ ఏదైతే డెసిషన్స్ తీసుకుందో వీళ్ళు ఏం చేయాలి, ఆ డెసిషన్స్ని వీళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో బేసికలీ ఈ సొసైటీ ఏముంది మనకి, ఇప్పుడు వెజిటేరియన్ సొసైటీ ఉంది. సో వాట్ కుడ్ బి ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ వెజిటేరియన్ సొసైటీ? వెజిటేరియన్ సొసైటీస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆబ్జెక్టివ్ మీన్స్ గోల్, పర్పస్. సో ఈ పర్పస్, ఏ పర్పస్తో మనం ఇప్పుడు ఈ వెజిటేరియన్ సొసైటీని ఫామ్ చేసినాము? ఈ వెజిటేరియన్ సొసైటీ ఫామ్ ఎందుకు చేసినాము? నాట్ టు ప్రమోట్ వెజిటేరియనిజంని ప్రమోట్ చేయాలి. ప్రతి ఒక్కరికి మీరు కూడా వెజిటేరియన్గా మారండి అని మనము వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేయాలి. దీనికోసం మనం ఈ వెజిటేరియన్ సొసైటీని ఫామ్ చేసినాము. సో బీయింగ్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్, నౌ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ గాంధీజీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ప్రమోట్ ద ఐడియల్స్, ప్రమోట్ ద మోరల్స్ ఆఫ్ దిస్ సొసైటీ. సొసైటీ కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే సెట్ చేస్తుందో ఆ ప్రిన్సిపల్స్ని గాంధీజీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, వేరే వాళ్ళ వరకు హీ షుడ్ మేక్ ఇట్ పాసిబుల్ టు he should make these principles reach other people. ఎలాంటి వాళ్ళని రీచ్ అవ్వాలి ప్రిన్సిపల్స్ అని? దోస్ హు ఆర్ నాన్ వెజిటేరియన్స్కి ఈ సొసైటీ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ మనం చెప్పాలి. సో హీ వాజ్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్. దెన్ యూజువల్లీ ఇప్పుడు ఒక సొసైటీ ఉంది, ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, దాంట్లో ఏం జరుగుతుంటుందమ్మా, మీటింగ్స్ జరుగుతుంటాయి. ఆ మీటింగ్స్లో ఏమవుతుంది, పీపుల్ టాక్. బట్ గాంధీజీ, బికాస్ ఆఫ్ హిస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ షైనెస్, ఆ గాంధీజీ ఎప్పుడు షైగా ఫీల్ అవుతారు, హెసిటెంట్గా ఫీల్ అవుతారు. కాబట్టి హీ ఆల్వేస్ రిజర్వ్ హిస్ ఒపీనియన్స్. అండ్ there was one person in the society, and what did he call him? He called him a drone. సొసైటీలో గాంధీజీకి ఒక నిక్ నేమ్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ దట్ నిక్ నేమ్ గివెన్ టు గాంధీజీ? హీ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డ్రోన్. వాట్ ఈస్ ఎ డ్రోన్?
యూజువల్లీ మనం ఇప్పుడు ఈ కాలంలో రీసెంట్లీ వీ హ్యావ్ బీన్ లిసనింగ్ టు దిస్ టర్మ్ డ్రోన్. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ డ్రోన్? ఇట్ ఈస్ ఎ కెమెరా. కానీ డ్రోన్ అంటే ఇక్కడ ఆ సెన్స్లో ఈ వర్డ్ యూస్ చేయలేదమ్మా. హియర్ డ్రోన్ మీన్స్ ఎ మేల్ బీ. దెర్ ఆర్ బీస్ నా, హనీ బీస్. సో హనీ బీస్లో ఫీమేల్ బీస్ ఉంటాయి, మేల్ బీ. సో మేల్ బీకి డ్రోన్ అంటాము. అండ్ యూజువలీ దీస్ డ్రోన్స్ దే డోంట్ వర్క్. ఈ మేల్ బీస్ ఏమి పని చేయవు. they are idlers, they are lazy, they just sit at one place without moving, without collecting honey. So male bees, they won't work, they simply sit idly. So that's why this man, this Gandhiji, he is called a drone by one of his colleagues, the other person who works with him in the vegetarian society. He calls him drone because Gandhiji never opens his mouth. And what you know what tells him? He tells that usually when you talk, మీరు బాగా అందరితో మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఎంత బాగా ఫ్రీగా మాట్లాడతారు, బట్ when you have to express your opinion in front of a group of people, ఇండివిజువల్గా మాట్లాడినప్పుడు, ఇప్పుడు మీ క్లాస్మేట్స్ ఉన్నారు, మీ క్లాస్మేట్స్లో మీరు ఎంత చక్కగా మాట్లాడుకుంటారు, నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుకుంటారు, గట్టిగా మాట్లాడుకుంటారు. బట్ when we ask you to present a jam session, let us say, when we ask you to present a seminar session, some of you, మీలో కొంతమంది, అందరు కాదు, కొంతమంది ఏమి, దే ఫీల్ హెసిటెంట్, దే ఫీల్ షై. కానీ అక్కడ ఆడియన్స్ ఎవరున్నారు, ఎవరు వింటున్నారు మీ మాటలు? మీ ఫ్రెండ్సే కదా. ఇంతవరకు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్తో మీరు ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు. బట్ నా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రెజెంటేషన్, ఓరల్ ప్రెజెంటేషన్, ఒక ఫార్మల్ ప్రెజెంటేషన్, ఇన్ఫార్మలీ ఓకే, యు ఆర్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్, చాలా బాగా మాట్లాడతారు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫార్మల్ డెలివరీ ఆఫ్ మెసేజెస్, ఒక ఫార్మల్గా మనం మాట్లాడాలి అనుకుంటే, ఒక స్టేజ్ మీద మాట్లాడాలి అనుకుంటే, అందరికీ మనం అడ్రస్ చేసి కామన్గా ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు, వాట్ హ్యాపెన్స్? వీ ఫీల్ వెరీ షై అండ్ హెసిటెంట్. దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వలన అలా జరగచ్చు. ఆల్దో యూ హ్యావ్ నాలెడ్జ్, బట్ యూ ఫీల్ షై టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అదర్స్. సో ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది. సో గాంధీజీకి ఏమంటున్నారు? డ్రోన్ అంటున్నారు. మీరు అందరితో ఎంత బాగా, ఎంత చక్కగా మాట్లాడతారు, నాతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఎంత బాగా మాట్లాడతారు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టాకింగ్ విత్ పీపుల్, టాకింగ్ టు ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, టాకింగ్ ఫార్మలీ ఇన్ ఎ మీటింగ్, మీరు ఎలా అయిపోతారు? మీరు టంగ్ టైడ్ అయిపోతారు. వాట్ ఈస్ దిస్ టంగ్ బీయింగ్ టంగ్ టైడ్? టంగ్ టైడ్ మీన్స్ ఇంకా మాటలు రావు. హీ ఈస్ అనేబుల్ టు స్పీక్, హీ ఈస్ అనేబుల్ టు అటర్ ఎ సింగిల్ వర్డ్, నైదర్ ఎస్ నార్ నో, సింప్లీ హీ నాడ్స్ హిస్ హెడ్ అండ్ మూవ్స్ అవుట్. సో ఇలా జరుగుతుంది. అండ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ దట్ సొసైటీ, ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు మనం ఏం సొసైటీ గురించి మాట్లాడుకున్నాము? ఎస్, వెజిటేరియన్ సొసైటీ. ఆ వెజిటేరియన్ సొసైటీ, ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ అ president. There should be one leader of the of any society for that matter. So here the president of this vegetarian society is Mr. Hills. Mr. Hills ane oka person, and he is a very rich person. So maximum finance, oka society run cheyali ante what do we require? We require finance, we require money, we require financial contributions kavali, daniki support undali aa society ki. సో ఈ మొత్తం ఫైనాన్సెస్, మ్యాక్సిమం పార్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్సెస్ ఎవరు బేర్ చేస్తున్నారు? ఇట్ ఈస్ మిస్టర్ హిల్స్. మిస్టర్ హిల్స్ ఈస్ బేరింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పెండిచర్ టు రన్ దట్ సొసైటీ. సో అలాంటి వాళ్ళకి యూజువల్లీ ఎవరైతే స్పాన్సర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు దే వర్డ్ హ్యాస్ గాట్ సమ్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది కదా. ఎక్కడైనా ఏ ఒపీనియన్ అయినా వాళ్ళకి ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేస్తాం, బికాస్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ద మేజర్ షేర్ హోల్డర్స్ ఇన్ ఎ వే. సో ఈ మిస్టర్ హిల్స్ కూడా, హీ ఈజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ దట్ వెజిటేరియన్ సొసైటీ. అండ్ హీ ఈజ్ ఆల్సో ఓనర్ ఆఫ్ ఎ మిల్. ఒక ఐరన్ వర్క్స్, ఒక మిల్ ఉంది, థేమ్స్. దానికి ఏమి, హీ ఈజ్ ద ఓనర్. సో హీఈస్ అ వెరీ రిచ్ ఫెలో. అండ్ యూజువలీ పీపుల్ డోంట్ కాంట్రాడిక్ట్ with such sound persons, such financially sound persons. Now what happens is, there is also another member. There is Dr. Allinson also. Okay, Allinson ani inkoka committee member unnaru, and Mr. Hills is the president of the society. Okay, Mr. Hills is the president of the society, and one of the members is Dr. Allinson. He is a doctor by profession. Doctor ante ikkada doctor of literature kaadu, doctor of medicine. So Dr. Allinson is also a member of the society, and our Gandhiji is also an executive member of the society. And this Mr. Hills, he happened to be a Puritan. Puritan unnaru. You know who Puritans are? We have Puritans and we have Catholics.
సో ప్యూరిటాన్స్ అనేవాళ్ళు క్రిస్టియానిటీలో సెక్ట్స్ ఉన్నాయి, 2 సెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ప్యూరిటాన్స్ ఆర్ వెరీ స్టాంచ్ బిలీవర్స్, చాలా స్ట్రిక్ట్గా వెరీ ఆర్థడాక్స్ బిలీవర్స్ ఆఫ్ దట్ ఫెయిత్, క్రిస్టియానిటీ ఫెయిత్ని చాలా వీళ్ళేమి ఖచ్చితంగా ఫాలో చేస్తారు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ రిటర్న్ ఇన్ బైబిల్ ఇస్ ఫాలోడ్ బై దీస్ Catholic persons. I am very sorry, Puritans. So Puritans are very staunch believers in Christianity. Whereas we have Catholics also. Catholics, they also believe in Christianity, but కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటారు. అంత మరీ అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉండరు, కొంచెం ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది. Sometimes they accept this and sometimes they accept that. So according to the situation, they show some flexibility in practicing their faith. Now Mr. Hills, about whom we are talking, the president of the society, who is he? He is a Puritan. Athan beliefs ఎలా ఉన్నాయి, Puritan beliefs ఉన్నాయి. So he is a puritanical believer. సో ఆ ప్యూరిటానికల్ వ్యూస్ ఎలా ఉంటాయి ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం, చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాయి. అండ్ డాక్టర్ అలిన్సన్, హీ ఈజ్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ మెడిసిన్, హీ ఈజ్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ సైన్స్ అనొచ్చు, హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ డాక్టర్. అండ్ ఆ డేస్లో ఇప్పుడు మనం వెజిటేరియన్ సొసైటీది ఒక వెజిటేరియన్ మూవ్మెంట్ ఎలా అయితే మాట్లాడుకున్నామో, ఆ డేస్లో ఇంకొక మూవ్మెంట్ కూడా జరుగుతుంది ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ దట్ మూవ్మెంట్? ఇట్ ఈస్ బర్త్ కంట్రోల్ మూవ్మెంట్. సో ఈ డాక్టర్ అలిన్సన్ బీయింగ్ ఏ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్, ఇతను కూడా ఒకటి ప్రమోట్ చేస్తున్నాడు. మనం ఇక్కడ ఎలా అయితే వెజిటేరియనిజంని ఒకవైపు ప్రమోట్ చేస్తున్నామో, ఇతను డాక్టర్ అలిన్సన్ ఇంకొకటి కూడా ప్రమోట్ చేస్తున్నాడు. వాట్ ఈజ్ హీ ప్రమోటింగ్? హీ ఈజ్ ప్రమోటింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ మెజర్స్ ఫర్ బర్త్ కంట్రోల్. పాపులేషన్ ఏమి ఎక్స్ప్లోజన్ అవ్వకుండా, పాపులేషన్ని కొంచెం కంట్రోల్ చేయడానికి, కంటైన్ చేయడానికి అతను ఏం చేస్తున్నాడు, ఆర్టిఫిషియల్ బర్త్ కంట్రోల్ మెజర్స్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాడు, అందరికీ ప్రమోట్ చేస్తున్నాడు. అండ్ దీస్ బర్త్ కంట్రోల్ మెషర్స్, దే ఆర్ యాంటీ ప్యూరిటానికల్, యాంటీ క్రిస్టియన్. సో క్రిస్టియానిటీలో బర్త్ కంట్రోల్కి ఎక్కడ ప్లేస్ లేదు, అది యాంటీ రిలీజియస్ మోరల్, అది యాంటీ రిలీజియస్ ప్రిన్సిపల్ అని అనిపిస్తుంది. అండ్ దిస్ Mr. Hills, what did he say now? He wants to remove Dr. Allinson from the society. ఆ సొసైటీ నుంచి డాక్టర్ అలిన్సన్ని ఇంకా బయట పంపించేయాలి అని డిసైడ్ అయిపోయినాడు మిస్టర్ హిల్స్. ఇతనికి ఆ రైట్స్ ఎవరు ఇచ్చినారు? బికాస్ హీ ఈజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్. బట్ ఇప్పుడే మనం ఎగ్జిక్యూటివ్ గురించి ఒకటి మాట్లాడుకున్నాము. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏం చేస్తుంది అనుకున్నాము? ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద డెసిషన్స్ టేకెన్ బై ద ఎంటైర్ కమిటీ. సో హీ హ్యాస్ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్, మిస్టర్ హిల్స్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ దట్ హీ హ్యాస్ టు రిమూవ్ డాక్టర్ అలిన్సన్. కానీ అది ఒక సొసైటీ కాబట్టి సొసైటీవి కూడా కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. సో ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలనుకున్నా మెజారిటీ ఒపీనియన్ అనేది ఉండాలి. సో దట్స్ వై నౌ హీ కాల్స్ ఫర్ అ మీటింగ్. ఒక మీటింగ్ కాల్ ఫర్ చేస్తున్నారు. ఆ మీటింగ్లో వీళ్ళు ఒక మోషన్ పాస్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ఒక డెసిషన్ పాస్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద డెసిషన్? వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పెల్ మిస్టర్ అలిన్సన్, డాక్టర్ అలిన్సన్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ. సొసైటీ నుంచి మనం డాక్టర్ అలిన్సన్ని బయట పంపించేయాలి. ఎందుకు బయట పంపించేయాలి? ఎందుకు ఈ సొసైటీ నుంచి అలిన్సన్ని మనం తీసేయాలి? బికాస్ హీ ఈజ్ ప్రమోటింగ్ బర్త్ కంట్రోల్ మెషర్స్. బర్త్ కంట్రోల్ మెషర్స్ని ఇతను ప్రమోట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఈ సొసైటీ నుంచి ఇతన్ని మనము ఎక్స్పెల్ చేయాలి. బట్ గాంధీజీ, వాట్ డస్ హీ పర్సనలీ ఫీల్ నౌ? గాంధీజీస్ ఒపీనియన్ ఈస్ దట్ డాక్టర్ అలిన్సన్ could be right in his own way. Atanu scientific person kabatti he promotes those measures. And Mr. Hills is also right. We cannot find fault with Mr. Hills. Why can't we find fault with Mr. Hills? Because he is a Puritan. Atanu Puritan kabatti puritanical views unnayi, and whatever he believes he is going to follow. Okay, that is గుడ్ ఇన్ హిస్ కేస్. తన కేసులో తను ఓకే నేను ప్రమోట్ చేయను బర్త్ కంట్రోల్ మెజర్స్ అంటే ఓకే ఫైన్, బికాస్ యూ ఆర్ ఎ ప్యూరిటన్, యూ డోంట్ ప్రమోట్ బర్త్ కంట్రోల్ మెజర్స్. బట్ హౌ క్యాన్ హీ కంట్రోల్ అదర్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దేర్ ఒపీనియన్స్? అదర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ దేర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. డాక్టర్ అలిన్సన్ హ్యాస్ హిస్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో లెట్ హిమ్ డూ వాట్ హీ వాంట్స్ టు డూ. So we don't have any right to stop Dr. Allinson from promoting his own views. So Gandhiji ikkada em anukuntunnaru ante మన వెజిటేరియన్ సొసైటీది ఆబ్జెక్టివ్ డిఫరెంట్ ఉంది, ఈ డాక్టర్ అలిన్సన్ చేసే వర్క్ వేరే డిఫరెంట్ ఉంది. ఇవి రెండు మనము కలపకూడదు. దట్ ఈస్ హిజ్ ఓన్ పర్సనల్ లైఫ్. డాక్టర్ అలిన్సన్స్ పర్సనల్ లైఫ్, పర్సనల్ వ్యూస్, పర్సనల్ ఒపీనియన్, లెట్ హిమ్ ప్రాపగేట్ వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్స్. సో అతను అలా చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఈ సొసైటీ నుంచి అతన్ని ఎలా ఎక్స్పెల్ చేయగలుగుతాము? నో, దట్ ఈస్ రాంగ్. మోరలీ దట్ ఈస్ రాంగ్ అకార్డింగ్ టు గాంధీజీ.
పర్సనలీ గాంధీజీ సపోర్ట్స్ మిస్టర్ హిల్స్. మిస్టర్ హిల్స్ది ఏదైతే ఒపీనియన్ ఉందో అదే గాంధీజీ కూడా ఫాలో అవుతారు. కానీ మన ఒపీనియన్ని బట్టి, మన బిలీఫ్ని బట్టి, మన రిలీజియస్ బిలీఫ్స్ని బట్టి మనము అది ఆధారంగా మనము వేరే వాళ్ళని ఈ సొసైటీ నుంచి ఎక్స్పెల్ చేయకూడదు. ఈజ్ ఈ గోయింగ్ అగేన్స్ట్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ సొసైటీ? అర్థమవుతుందామా మీకు? వెజిటేరియన్ సొసైటీస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏముంది? టు ప్రమోట్ వెజిటేరియనిజం. సో ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రమోట్ చేయకుండా మీరు లెట్ us say you eat some this non-vegetarian dish, you eat this non-vegetarian dish, this is very tasty అని ఒకవేళ డాక్టర్ అలిన్సన్ చెప్తుంటే మనం సొసైటీ నుంచి బయట పంపించవచ్చు. అలాంటిది ఏం చేయట్లేదు కదా అలిన్సన్. ఈజ్ ప్రమోటింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్. వేరేది ఏదో చెప్తున్నారు, ఓకే చెప్పుకొని. సో దట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ అవర్ వెజిటేరియన్ సొసైటీ. సో ఆ గ్రౌండ్ మీద, ఆ బేసిస్ మీద మనము డాక్టర్ అలిన్సన్ని సొసైటీ నుంచి రిమూవ్ చేయకూడదు. So now a call for opinion has been, an opinion is called for to take a decision. What is that decision? Whether Dr. Alinson should be retained as a member or should he be expelled. Retain cheyala, expel cheyala anedi oka ippudu decision తీసుకోవాల్సింది. అందుకు ఒక మీటింగ్ అనేది కాల్ ఫర్ చేసినారు. అండ్ గాంధీజీ హ్యాస్ డిసైడెడ్ నౌ. బాగా డిసైడ్ చేసుకున్నారు. ఏం డిసైడ్ చేస్తున్నారు? టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ మై ఓట్. ఎవరి ఫేవర్లో ఇవ్వాలనుకున్నారు? టు గివ్ హిస్ ఓట్, టు కాస్ట్ హిస్ ఓట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ డాక్టర్ అలిన్సన్. డాక్టర్ అలిన్సన్స్ ఫేవర్లో ఓట్ కాస్ట్ చేయాలి. అంటే డాక్టర్ అలిన్సన్ని సొసైటీ నుంచి ఎక్స్పెల్ చేయకూడదు. బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ ఓన్ పర్సనల్ ఒపీనియన్ వలన మనం సొసైటీ నుంచి ఎక్స్పెల్ చేయకూడదు అని నేను డాక్టర్ అలిన్సన్కి సపోర్ట్ చేస్తాను అని డిసైడ్ అయిపోయినారు గాంధీజీ. అండ్ నౌ హీ గోస్ టు ద మీటింగ్. ఆ మీటింగ్లో ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడాలి అనేది ముందుగానే బాగా ప్లాన్ చేసి నీట్గా ఒక పేపర్లో రాసుకొని ఏం చేస్తున్నారు? హీ లెర్న్డ్ ఇట్ బై హార్ట్. ఏం చెప్పాలి ఆ స్పీచ్లో? నేను మాట్లాడమన్నప్పుడు, నాకు ఓట్ క్యాస్ట్ చేయమన్నప్పుడు నా ఒపీనియన్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అనేది ఆ ఒపీనియన్ మొత్తం ఒక పేపర్లో రాసుకొని హీ హ్యాస్ ఈవెన్ లెర్న్డ్ దట్ ఒపీనియన్ బై హార్ట్. ఆ టైం వచ్చింది, ఇప్పుడు మీటింగ్ టైం వచ్చింది. ఆ మీటింగ్లో అందరు కూర్చున్నారు, ప్రతి ఒక్కరు బాగా మాట్లాడుతున్నారు. అండ్ గాంధీస్ టర్న్ కేమ్. ఇప్పుడు గాంధీజీ టర్న్ వచ్చింది. మీరు మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి. షుడ్ బి expel Dr. Alinson or should we retain him? And what has Gandhiji decided to tell? He wants to say no. And in support of his no, ఎందుకు నో చెప్తున్నారు, ఎందుకు ఎక్స్పెల్ చేయకూడదు అంటున్నారు, దానికోసం ఒక రీజన్ కూడా నీట్గా రాసి నేర్చుకున్నారు గాంధీజీ. సింప్లీ హీ హ్యాస్ టు స్టాండ్ అప్ అండ్ రిపీట్ వాట్ ఎవర్ హీ హ్యాస్ లెర్న్. కానీ యాజ్ వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద బిగినింగ్, గాంధీజీ ఫెల్ట్ టంగ్ టైడ్. నా ఏం మాటలు రాలేదు. He felt shy, he felt hesitant, he was afraid to open his mouth. And what did he do? Simply he sat back. And then someone else, వేరే వాళ్ళు తన పేపర్ రెడీగా పెట్టుకున్నారు కదా తన ముందు, ఆ పేపర్ చూసి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ మిస్టర్ హిల్స్ అని చెప్పినారు, వేరే వాళ్ళకి చెప్పినారు, యూ జస్ట్ రీడ్ దట్ పేపర్ ఫర్ ద సొసైటీ వాట్ ఎవర్ దిస్ జెంటిల్మ్యాన్ హ్యాస్ రిటన్. So some other person, he took that paper from Gandhi's hands and he read out his opinion. ఆ గాంధీ ఏదైతే పేపర్లో ఒపీనియన్ రాసుకొని వెళ్ళినారో ఆ ఒపీనియన్ ఏం చేసినారు, వేరే వాళ్ళు చదివినారు, ఆ ఒపీనియన్ని చదివి వినిపించినారు. ఓకే, అందరివి ఒపీనియన్స్ తీసుకున్నాక వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ డెసిషన్? ద డెసిషన్ డింట్ డిపెండ్ ఆన్ గాంధీజీ, బట్ టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఆల్ ద వ్యూస్. ఆ మీటింగ్లో అందరు ఇచ్చిన ఓట్ కాస్ట్ చేసినారు కదా, ఇదంతా చూసి డాక్టర్ అలిన్సన్ని ఫైనలీ ఆ సొసైటీ నుంచి ఎక్స్పెల్ చేసేసినారు. డాక్టర్ అలిన్సన్ వాస్ ఫైనలీ ఎక్స్పెల్డ్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఒపీనియన్స్ ఆఫ్ మెజారిటీ మెంబర్స్ ఏం చేస్తున్నారు, అలిన్సన్ని మనం ఈ సొసైటీలో పెట్టుకోకూడదు, తీసేయాలి అన్నారు. సో మేబీ బికాస్ దే వాంటెడ్ టు సపోర్ట్ మిస్టర్ హిల్స్కి మనం డిస్ప్లీజ్ చేయకూడదు అని అనుకున్నారేమో. సమ్ హౌ దే గేవ్ దేర్ ఓట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ మిస్టర్ హిల్స్ అండ్ దే డిడ్ నాట్ సపోర్ట్ డాక్టర్ అలిన్సన్స్ ఇంక్లూడెడ్ ద committee. But in spite of that, Gandhiji was satisfied. Gandhiji ఏమి కొంచెం సాటిస్ఫైడ్. నేను పర్సనల్గా I was unable to express my opinion, but somehow I could convey my thoughts. నా థాట్స్ పేపర్ మీద రాసినాను, ఎవరో ఒకరు వేరే వాళ్ళు చదివినారు, అయినప్పటికీ I was able to convey my thoughts to all the people. And whatever he expressed is true according to him. నేను ఏదైతే చెప్పినానో ఆనెస్ట్ ఒపీనియన్ నేను ఇచ్చినాను. అట్లీస్ట్ దట్ ఐ కుడ్ డూ. ఐ సింప్లీ జస్ట్ డింట్ సాట్ బ్యాక్ అనేది ఒక కంటెంట్మెంట్, ఒక హ్యాపీనెస్, ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది గాంధీజీలో ఉంది.
బట్ హీ వాంట్స్ టు ఓవర్కమ్ దిస్ డిఫిడెన్స్. ఈ డిఫిడెన్స్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి, ద ఫియర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఏదైతే నాలో ఉంది ఇది నేను ఓవర్కమ్ చేయాలి అని గాంధీజీ అప్పుడు డిసైడ్ అయిపోయినారు. నేను ఒకవేళ నేను చెప్పింటే ఇంకా బాగా కన్విన్స్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ కన్విన్స్డ్ ద పీపుల్ అని అది ఒక థాట్ వచ్చింది గాంధీజీలో. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బికాస్ సమ్ అదర్ పర్సన్ రెడ్ మై థాట్స్ ఫార్ the committee, the people were not impressed. If I had taken that initiative, if I had spoken personally, I might have been able to influence the committee in my favor, in Dr. Allinson's favor అనేది అక్కడ ఒక చిన్న ఒక థాట్ ఉంది. సో దట్స్ వై హీ డిసైడెడ్ దట్ డే దట్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ స్టెప్స్, హీ ఈస్ గోయింగ్ టు సమ్ హౌ ఓవర్కమ్ హిస్ ఫియర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్. సో దీని గురించి మనము మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో మాట్లాడదాము, ఎలా గాంధీజీ ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకున్నారు టు ఓవర్కమ్ హిస్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.